अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज के जोड़े फनकार ने साढ़े थिएटर के एक्टर करैक्टर बड़ा तवील सफ़र है। मेरा ख्याल मैं उन्होंने शहरों के नाम नहीं सुने जिथे जिथे जाके उन्होंने अपना कम किया थिएटर का। तो मेरी मुराद अज के मेरे बड़े प्यारे भरा जनाब अब चाली साहब। अस्सलाम वालेकुम चाली साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सरदार साहब। बड़ी मेहरबानी तुसीं टाइम दिता चाली साहब। चाली साहब बड़ा तवील सफ़र है तुहाडा माशाअल्लाह। तुसीं ओकाड़ा तो अपने फन की जिंदगी का आगाज़ ओकाड़ा तो कीता सी। सरदार साहब तुहानूं की दसीए, यकीन करो ए हुण तो जिहड़ा स्टेज हो रहा जां जिहड़े एक्टर कर रहे ने बासानी एक्टर आ जांदे ने, बन जांदे ने, कोई स्ट्रगल नहीं हैगी। ते जिहड़े जिस दौर च असीं आए सां तकरीबन 96-98 च, अच्छा जी, बड़ा तवील सफ़र और बड़ी स्ट्रगल हुंदी सी। तुसीं भी स्ट्रगल कीती होएगी माशाअल्लाह। मेरा ख्याल मैं उन्नी नहीं की जिन्नी तुसीं कीती। मैं तो कभी वो जिहड़े तुसीं थिएटर ते एक कंटिन्यूटी रख लेंदे हो, कोई जात कभी तुहाडे कोल तुसीं लुंड बन जांदे हो, कभी अनवर गुच्छा कभी कुड़क कुड़क भिज्जी हुण मैं ये कास्ट शायद ये कास्टां होण दुनिया ते, लेकिन मैं इन्हां कास्टां दे नां नहीं सुने। ये लोगों दी कास्टां इस तरह कि मैं जाके जिन्हां जिन्हां शहरां च ड्रामे कीते ने, यकीन करो उन्हां शहरां च सैनवे भी नहीं है सी जिथे मैं जाके ड्रामे कीते। यानी कि रिहायशगाह ही कोई नहीं जिथे जाके तुसीं रहना है। ते एक्टर बने हैं, एक्टर लै गए पिंड च। अच्छा जी, बड़ी हैरानकुन गल हो कि असीं आटे ते भी ड्रामा कीता। यार नहीं। अच्छा डूंगा बूंगा एक शहर ऐसा सी कि उत्थे सैनमा भी नहीं सी, उत्थे एक लै गए चौकी जगीर। डूंगा बोंगा किहड़ी जगह ते आएगा जी? ये आएगा जी इत्थे मिंशनाबाद तो अगे तुसीं जाओगे ना, हरूनाबाद वाली साइड तो वो रस्ते च हुंदा डूंगा बूंगा। अच्छा जी, वो छोटा जिहा कस्बा तो उत्थे सैनमा भी नहीं हैगा। सैनमा हुंदा सी किसी दौर च कच्चा। अच्छा जी। तो उन्हें कहा यार इत्थे पहलों मैच आ कबड्डी का, तो उस तो बाद रात नूं तुसीं ड्रामा कर लो। अच्छा, जिथे दिने उत्थे कबड्डी हुंदी रही हाँ ते कबड्डी विखाई, रात उन्हें एक उच्चा जिहा थड़ा सानूं बनाता। थड़ा बना के उन्हें कहा जी लाइट है नहीं, उन्हें कहा लाइट है नहीं, उन्हें कहा लाइट हैगी। ट्रैक्टर की लाइट लिया के उन्हें कहा ट्रैक्टर की लाइट ला दो, अच्छा। तो ट्रैक्टर की टेप ला दे। यानी कि ट्रैक्टर की टेप लगी है तो ट्रैक्टर की लाइट ते तुसीं ड्रामा कीता है। कोई कौमी तराना नहीं। उन्हें कहा चलो भी शुरू हो जाओ जवानों, ठीक है ना। तो बाहरों जो कोई आटा लैके आ रहा, पान लैके आ रहा, असीं हुण ड्रामा विखा रहे हैं। तो चलते ड्रामे दे विच ऐसे ऐसे वकूए होए। अजकल की स्ट्रगल कोई भी नहीं। एक बंदा आउंदा कहंदा भाई तेनों मैं कहना 5 मिनट का टाइम ही, तेल मुक जाना ही, तो फिर फटाफट मुका ला अपना जिहड़ा मुकाउणा है। ट्रैक्टर बंद हो गया तो ड्रामा भी बंद हो जाए। ड्रामा भी बंद हो जाए। अच्छा जी। ना कोई सज्जे ना कोई खब्बे, पैलियां उत्थे चलते ड्रामे दे विच हाफ टाइम खत्म होया तो उस तो नेरी आ गई। हाँ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। अच्छा जी। ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਤੰਬੂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀ ਵਿਰਾਨਾ ਸੀ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਨਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। कोई पता नहीं फनकार कौन है तो पब्लिक कौन है। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। अच्छा जी। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ चाली साहब तुहाडा मतलब ड्रामे च खवातीन भी तो होणगियां ਨਹੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ते एडे रश चो खवातीन ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਹੀ ਨੇ। अच्छा जी। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਨੇ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹਨੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲਟਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਲਟਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਰੱਖੇ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈ ਨੇ, 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਇੱਕ। अच्छा ऐसी स्ट्रगल है। ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੇ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਰਾ ਟੈਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਗਾ ਮਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਮਾਮੂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬਲੋਚ ਨੂੰ
ਕਿ ਹਾਜੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬਲੋਚੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਵਾਰ ਹਸਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਗਾ ਮਾਝੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਹੋਟਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਵੇਲੀ, ਲੱਖਾ, ਉਕਾੜਾ, ਦਪਾਲਪੁਰ, ਬਸੀਰਪੁਰ, ਮਿੰਚਰਾਬਾਦ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ, ऐसे ऐसे शहर जिथे सैनमे ने ऐसे ऐसे वकूए ने की बात ड्रामे च जाके ड्रामा किया वा सवेर नूं प्रोड्यूसर दौड़ गया, गालां पईयां, एक मकान च कपड़े रह गए, उत्थे रह गए, सैनमे सुते हैं तो एक धोती बनी है। हुण तो तुसीं माशाअल्लाह गम दियां मुछां लाउंदे हो, मैनूं चंगी तरह नाल याद है कि मैनूं प्रोड्यूसर लै गया, दो बंदे नूं कहा इत्थे सैनमे च तुसीं सौना। ड्रामा खत्म होया तो असीं सैनमे च सौ गए, सवेर नूं असीं लाचे कुर्ते बन्ने आ ते मार्कल नाल मुछां बनाईयां। तो ਉਹਦਾ पता लगा रात ਨੂੰ प्रोड्यूसर ने पैसे इकट्ठे किए, प्रोड्यूसर भी दौड़ गया तो एक्टर भी दौड़ गए। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੀ ਹਮਾਮ ਤੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਫੀਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਿਆ ਹਮਾਮ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਇਆ, ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਐਲੋ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਏ ਹੋ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ 3-4 ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਅਲਫਲਾ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ 4-5 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਵਾਉਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। तो वो माशाल्लाह लाहौर से उन्होंने फिर ड्रामे लगाने शुरू कर देते। बिल्कुल सही। मैं दूजे शहरों से खज्जल खराब हो गए, मैं गया जी मैं भी फिर लाहौर जाना। ठीक फिर है। मैं उस तो बाद कोई 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੁੰਨਾ ਸਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਐਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਇਹਦੀ 6 ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ 9 ਕਿਹੜਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਹੜਾ, ਕਰਨਲ ਕਿਹੜਾ, ਸੇਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਸੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੌਲ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਕਿ ਉਕਾੜਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਡਰਾਮਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਖਵਾतीन ने मैंने कहा आप इतने खूबसूरत हैं, आप ड्रामे में क्यों नहीं आते? ओहो अच्छा। मैं मुंशी तो मेरा नाम सी मोहम्मद सदीक, बाऊ सदीक मैं कहते सी। ठीक है जी। तो आप जरा बन सफ़र का रहा करे ना। हाँ। बस दूजे दिन फिर मैं हमाम से शेप शूप करा के बन सफ़र के गया, उन्हें कहा आप तो चांद लगते हैं। अच्छा जी। बस मुंशी इधर पे फिर चांद साहब इधर टुर पे। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਸਮ ਹੋਈ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਿਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੌਸਮ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ਼ਕ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹ, ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਅਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਖਤੂਨ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 95% ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ। ਚਾਹੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਥੀਏਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ।
ਚੜੇ ਹੈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ, ਰੋਲੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਠਾਣੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਹੋ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਟੱਠੇਗਾ ਜਾਂ ਢਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ? ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ? ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਅਕਰਮ ਦਾਸ, ਸਲੀਮ ਬੇਲਾ, ਸਾਜਨ ਬਾਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਤੇ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਕਫ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਸਪੈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਡਰਾਮੇ ਤੀਜੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਓਫੋ, ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਜਨ ਬਾਸ, ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ, ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ, ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਕ ਪੀਚ ਆਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਕਟਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਫ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਫੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਕਦੀ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਸਰ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੀਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਸ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ। ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਜੋ ਵਕਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਫੋ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੀਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਬਦ ਬੋਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ। ਆਬਦ ਬੋਬੀ ਤੋਂ ਆਬਦ ਚਾਰਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ 10-12 ਐਕਟਰ ਆਏ ਸਨ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ। ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਖੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ 4-4 ਖਿੱਚਦੇ ਜੀ। 8 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ 8 ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 17 ਬੰਦੇ ਸਨ, 8 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਤੇ 8 ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 9ਵੀਂ ਫੋਟੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕਾਇਆ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੱਲੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੌਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ ਤੰਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਰਾ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੁਛ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਜ਼ੋ ਵਾਟਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਟਅਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੈਟਅਪ ਤਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਚਾਰਲੀ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਏ ਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਦੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਪਰ 2-3 ਦਫਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ।
ਨਹੀਂ, ਔਰ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ। ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਸ ਸ਼ੈਫ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਨਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਨਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਊਟ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਫਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਛਾਪਾ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਪੈ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਤੂਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਆ ਬਚਾਲੀ ਦਾ। ਹਾਂ। ਨਿਕਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ। ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, ਫਨਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਮੁਲਤਾਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਰਚਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਖਤੂਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਵ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਹੀ ਸੀ? ਲਵ ਜੀ। 2-3 ਦਫਾ ਨਿਕਾਹ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ 2-3 ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਅਬੂ ਬਕਰ। ਅੱਛਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਰੰਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਲਾਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ? ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਨੌਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮਾਂ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ, ਚਲੋ ਐਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ 1-2 ਦਿਨ ਰੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਂਝ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਜੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਸਾਲਾ ਸੌਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਸ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਬਸ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਥੀਏਟਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਦਫਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ, ਮੁਸੰਨਫ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਗਰ ਗੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੇ ਪੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਪੀਆਈ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੀਆਈ ਦੀ ਬੱਸ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਕਾੜੇ ਮੇਰੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਊਟਡੋਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਕੋਲ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਰ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ? ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਊਟਡੋਰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਓ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ ਬਾਹਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਜ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਈ ਐਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਬਿਲਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਟੀਵੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਦੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਦੂਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿਚਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਬਦ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਦ ਬੋਬੀ ਤੋਂ ਆਬਦ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ। ਇਸ਼ਕ ਨੰਬਰ 1, ਇਸ਼ਕ ਨੰਬਰ 2, ਇਸ਼ਕ ਨੰਬਰ 303, ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਬਦ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।